शरणागत पाप पर्वतं गणयित्वा न तदीय सद्गुणम् अणुमाप्यतुलं हि मन्यते सहजानंद गुरु भजे सदा सहजानंद गुरु भजे सदा। निज मंदिर में विराजमान उपास्य इष्टदेव श्री हरिकृष्ण महाराज लक्ष्मी नारायण देवादि भगवत स्वरूपों सानिध्य में आ परम पवित्र चैत्री समय में व्यासासन पर विराजमान व्यास स्वरूप मारा परम स्नेही मित्र सद्गुरु शास्त्री श्री नारायण चरणदास जी स्वामी, वड़तालवासी लक्ष्मी नारायण देव पीठाधिपति आचार्य प्रवर धर्म मार्तंड धर्माब्ज भास्कर 1008 आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्री, वड़ताल मंदिर मुख्य कोठारी स्वामी कर्मठ पूज्य देवप्रकाश स्वामी जी, आ समयना प्रेरक जेमना माध्यमथी आ समयो बहु ज धामधूमीथी उजवाई रहेलो छे एवा मारा परम स्नेही मित्र सद्गुरु शास्त्री स्वामी श्री नौतम प्रकाश दास जी स्वामी, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध तपोवृद्ध गुरुवर्य सद्गुरु शास्त्री श्री धर्म प्रसाद दास जी स्वामी, उपस्थित ब्रह्मनिष्ठ संतो दरेक वाला भक्तों ने जय स्वामीनारायण। न्याय शास्त्र अने वैभाषिक शास्त्र एनो एक सिद्धांत है कि आ ब्रह्मांडनु सर्जन वाइब्रेशन मांथी थाय छे। परमाणु अणु द्वेणु त्रस्रेणु चतुस्रेणु आ रीते वत्ता वत्ता आ स्थूल जगत निर्माण थाय छे एवं न्याय अने वैभाषिकनो सिद्धांत छे। स्वामीनारायण भगवाने ईश्वर तत्वने समजवा माटे अनेक शास्त्रों समन्वय करी अने वचनामृतना माध्यमथी आपणे केटलाक सिद्धांतो आप्या छे। तद्वत आजे जे मने अहींया विषय आपवामां आव्यो छे धोलेरानी अंदर आजे जेने बैठक कहेवामां आवे छे ओरिजिनल ए अक्षर ओरडी एवा नामथी प्रसिद्ध छे। एनो महिमा एनो विषय आप्यो छे। शास्त्रोना मत प्रमाणे पृथ्वीना वाइब्रेशन माणसना मगज उपर असर करे छे। तमे पवित्र स्थान में जाओ तो पवित्र विचारों निर्माण थाय, स्मशान जेवा स्थान में जाओ तो चटकीना वैराग्य जेवा विचारों निर्माण थाय, स्कूल के कॉलेज में जाओ तो एज्युकेशन ना वाइब्रेशन असर करे। एम प्रसादी ना स्थान ने जारे यथार्थ आपणे सेवीए त्यारे ए पवित्र वाइब्रेशन आपणा मन ने शांति पण आपे अने आपणा मननी शुद्धि पण करे छे। विश्वना पेटाळ उपर यद्यपि सर्वत्र परमात्मा ना चरण कमलथी भूमि अंकित न थई होय छतां एना निर्माता परमात्मा छे, परंतु जे भूमि में भगवान ना चरणारविंद पड्या होय एना जे वाइब्रेशन छे ने आपणा मगज उपर असर करे छे। खास तो आज प्रसादीना स्थानों छे ए प्रसादीना स्थानोनी जो खरेखर आपणे गरिमा जो समझता होईए तो प्रसादीना स्थान माटे क्यारेय पण 19-20 एटले के मिश्रण होवुं जोईए नहीं।
આ વડતાલની ધરતી ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુના ચરણ કમલથી અંકિત છે. અહીંયા આપણે આરોટીએ ને તો અક્ષરધામનું સુખ મળે. ધોલેરાની કે ગરડાની ધરતી છે એ પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુના ચરણ કમલથી અંકિત છે. એટલે ત્યાં પણ આરોટીએ તો પ્રસાદીની વસ્તુનો પહેલો સિદ્ધાંત એ છે કે જે પ્રસાદીની વસ્તુ હોય એ ભગવાનનો આપણને પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. માનો કે મહારાજે ચરણારવિંદ પાડી અને કોઈને આપ્યા તો એ ચરણારવિંદ પુરુષોત્તમ નારાયણના છે. સંભવ છે કે ભગવાન પુનઃ અવતાર ધારણ કરશે. એ અવતારના ચરિત્રો જુદા હશે, એ અવતારનું લક્ષ્ય જુદું હશે. પણ આ અવતારની અંદર મહારાજે જે વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હોય, ચરણારવિંદ પાડ્યા હોય, પાત્રનો ઉપયોગ કરેલો હોય, દાંતણ કર્યું હોય કે સંતોએ નખ અને કેસનો સંગ્રહ કરેલો હોય, એ ફરી ક્યારે પણ મળે નહીં. અને એટલા માટે સાક્ષાત ભગવાનનો અનુભવ જો ક્યાંય કરવો હોય ને તો પ્રસાદીની ભૂમિ જે છે એને સેવીએ ત્યારે એનાથી થાય. બીજું, પ્રસાદીના દર્શનથી, આ પ્રસાદીના સ્પર્શથી મન શાંત થાય અને શુદ્ધ પણ થાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતની અંદર એમ કહ્યું છે કે આ જીવને આ સંસારની અંદર કોઈ જગ્યાએ સુખ અનુભવાતું નથી, પણ સુખ જો કોઈ જગ્યાએ અનુભવાતું હોય તો ભગવાનના ચરણારવિંદમાં, યા ભગવાને જે વસ્તુ પદાર્થોનો ઉપયોગ કર્યો હોય એમાં. શિક્ષાપત્રી પણ પ્રમાણ છે. પ્રોક્તાસ્તે નિર્ગુણા ભક્તા નિર્ગુણસ્ય હરેર્યતઃ સંબંધાત તત્ક્રિયા સર્વા ભવન્તે વહી નિર્ગુણા. ભગવાન કે ભગવાનના ભક્ત જે હોય એને જે વસ્તુને પદાર્થોનો ઉપયોગ કર્યો હોય એ માયિક હોવા છતાં અમાયિક બને છે. એટલે મહારાજે કોઈ વસ્ત્ર ધારણ કર્યું હોય, કોઈ ગોદડીનો ઉપયોગ કર્યો હોય, કોઈ અંગરથું ધારણ કર્યું હોય, કોઈ ઢાલ પકડી હોય, યા હાથની અંદર તલવાર ધારણ કરી હોય, યા માળા હોય, યા કંઠમાં કંઠી હોય, તો ભગવાનના પ્રત્યક્ષ શરીરનો સ્પર્શ થવાને કારણે માયિક વસ્તુ પણ નિર્ગુણ બની જાય. અને એના માટે આપણી પાસે આજે પણ જીવતું અને જાગતું ઉદાહરણ વડતાલમાં પણ છે અને સારંગપુરમાં પણ છે. સારંગપુરમાં સદગુરુ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ પોતાની દાઢીની નીચે રાખીને જે લાકડી રાખી અને હનુમાનજી મહારાજમાં પ્રાણ પૂર્યા, એ લાકડીની તાકાત આજે પણ જુઓ. અને વડતાલની અંદર વચલા સિંહાસનની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુ એ એક બતક છે એની અંદર કોગળો કરી અને પાણી એમાં નાખ્યું. આજે પણ એ બતકનું પાણી કોઈ પીવે ને તો એના બધા રોગ મટી જાય. તો આવા વસ્તુ અને પદાર્થ જ્યારે આપણા પૂર્વજોએ, આપણા સંતોએ, આપણા વડીલોએ સાચવી રાખ્યા છે ત્યારે ચોક્કસ એવું કહેવું પડે કે આ કળિયુગ છે ને આ ભેળસેળનો યુગ છે. પણ ભગવાનના વસ્તુ અને પદાર્થમાં ભેળસેળ ચાલે નહીં. આપણી પાસે પ્રસાદીની વસ્તુ ના હોય તો કોઈ વાંધો નથી, પણ ડુપ્લિકેટ મેળવી અને પૂજામાં રાખવી એ મોટો અપરાધ છે. પૂજાની અંદર ભગવાનની મૂર્તિ રાખો, પ્રતિમા રાખો, ચિત્ર પ્રતિમા રાખો, પણ જે પ્રસાદીની મૂળભૂત વસ્તુઓ છે એ વસ્તુઓને જ્યારે આપણે યથાર્થ ગરિમા જ્યારે સમજતા હોઈએ ને ત્યારે એ આપણી આસ્થાનું અને શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર હોય છે. તો ભગવાન યા ભગવાને ઉપયોગમાં લીધેલી વસ્તુ અને પદાર્થ એ જો આસ્થાનું અને શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર હોય તો પછી એ બીજા વ્યક્તિએ ઉપયોગ કરેલા વસ્તુ પદાર્થમાં પ્રસ્થાપિત કરાય નહીં. અને જો આપણે પ્રસ્થાપિત કરીએ તો બીજા કોઈના આપણે અપરાધી નથી, પરંતુ ભગવાનના અપરાધી છે. આજકાલ છે ને ચરણારવિંદ તમને ઓરિજિનલ મળશે જ, એને કોઈ શાશ્વતી નથી. એ જે તે સમયે સંતોએ કે આપણા પૂર્વજોએ સાચવી રાખ્યા ને એનું મહત્વ છે. બાકી પછીથી કોઈ છાપે ને પછી આપણને પકડાવે ને કે લો આ પ્રસાદી છે, આ તમે રાખજો, તો એવું ક્યારેય ન કરતા.
હવે જે સ્થાન ધોલેરાની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુ એ સ્થાનમાં 28 દિવસ રહ્યા હતા. ત્યાં છે ને ખપાટિયાની ઓરડી હતી. ખપાટિયામાં ખબર પડે ને, મહારાજ વડતાલમાં 1882માં શિક્ષાપત્રીનું લેખન કાર્ય કરી અને અહીંયાથી ગયા કમિયાળા. ઉન્મત્ત ગંગા મહાત્મ્ય નામનો જે ગ્રંથ છે એની અંદર આ બધો ઇતિહાસ છે. તો ત્યાં પુંજા બાપુ, અદ્ભુતાનંદ સ્વામી, બીજા બધા સંતો, અજુબા, ફુલીબા, આ બધા ભક્તો ગયા મહારાજને મળવા માટે. અને મહારાજને કીધું કે મહારાજ, ધોલેરાનું મંદિર તૈયાર થઈ ગયું છે, એટલે આપ ધોલેરા પધારો. મહારાજ કહે છે હજી તો 28 દિવસ છે, એટલા દિવસ અમે ક્યાં રોકાઈએ? મહારાજ આપ ધોલેરા પધારો. ઇતિહાસ એવું કે છે, અજુબા ને ફુલીબાએ મહારાજને સમ આપ્યા કે મહારાજ 28 દિવસ ધોલેરામાં રોકાવો, પછી જ તમે જાઓ, નહીં તો તમને અમારા સમ છે. મહારાજ કમિયાળાથી ધોલેરા પધાર્યા અને આ જે ખપાટિયાની જે ઓરડી હતી એની અંદર સંતોની સાથે મહારાજ 28 દિવસ રહ્યા. એનું નામ છે આ ધોલેરામાં રહેલી અક્ષર ઓરડી અથવા તો બેઠક, આજે જેને છત્રી પણ આપણે કહીએ છીએ. તો જે જગ્યાએ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ 28 દિવસ સુધી રહ્યા હોય, એ સ્થાનના વાઇબ્રેશન કેટલા પોઝિટિવ એનર્જીને ક્રિએટ કરે. એ જે ભૂમિ છે, એ જે ધરતી છે, એ ધરતીની ઉપર સ્વામિનારાયણ ભગવાને ધ્યાન કર્યું, ભજન કર્યું. પણ પછી મહારાજે મદન મોહનજી મહારાજની પ્રતિષ્ઠા કરી, પછી મહારાજ નીકળી ગયા. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ત્યાં વધુ સમય રોકાયેલા. આપણને ખબર છે કે ધોલેરાની અંદર નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ જાતે બનાવેલી એક કમાન છે. જે કમાનને જોઈ અને મહારાજ બહુ રાજી થયેલા. તો મહારાજ ધામમાં જતા રહ્યા પછી નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એ જગ્યાએ બેસી અને કાયમ ધ્યાન કરે, અને ધ્યાન કરતા કરતા મહારાજની જે લીલાઓ છે એને યાદ કરે. એક દિવસનો પ્રસંગ, ગાંફના દરબાર હતા રાયસિંહજી, એમના મંત્રી હતા દેવકૃષ્ણભાઈ વ્યાસ, બહુ સારા સત્સંગી. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આજે ઓરડીની જે જગ્યા હતી ત્યાં બેસી અને મહારાજના ચરિત્રોને સ્મરણ કરે છે. અને તે વખતે સ્વામીને ત્યાં સમાધિ થઈ અને એ સમાધિની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રત્યક્ષ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની આગળ પ્રગટ થયા. એ દર્શન કરી અને સ્વામીને બહુ આનંદ થયો. મહારાજ અંતર્હિત થયા અને ત્યાર પછી આ દેવકૃષ્ણભાઈ સ્વામીને મળવા માટે આવ્યા. સ્વામીની મુખ મુદ્રાને જોઈ અને દેવકૃષ્ણભાઈને એવું લાગ્યું કે આજે તો સ્વામી દરરોજ કરતા બહુ વધારે પ્રસન્ન મુખ મુદ્રામાં છે. પ્રશ્ન કર્યો અને ત્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે દેવકૃષ્ણભાઈ, આ સ્થાનમાં બેસી મહારાજની લીલાઓને મેં યાદ કરી, મેં અહીંયા ધ્યાન કર્યું, નામસ્મરણ કર્યું, એટલે મહારાજ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થયા અને મને દર્શન આપ્યા. આ સ્થાન છે ને એ બહુ પવિત્ર સ્થાન છે. આ સ્થાનમાં બેસીને જે કોઈ ધ્યાન, ભજન કે લીલા ચરિત્રોનું સ્મરણ કરશે એના જીવનની બધી જ આપત્તિઓમાંથી મુક્ત થશે. ઉન્મત્ત ગંગા મહાત્મ્યમાં કહ્યું છે, સ્મરણાર્હા શુભા લીલા, એટલે ભગવાનની જે કલ્યાણકારી લીલાઓ છે એ આ જગ્યામાં જે સ્મરણ કરે. હરિર નાના વિધા વ્યથા, ભગવાન શ્રી હરિએ અનંત પ્રકારની જે લીલાઓ કરી છે એ અહીંયા વ્યથા, દુઃખમાંથી મુક્ત કરે છે. અસ્મિન્ને કાંતિકાનામ પુંસામ, અમારા જે એકાંતિક ભક્તો છે અહીંયા આવી અને જો અહીંયા ધ્યાન ભજન સ્મરણ કરે તો નાના વ્યાપત્તિ હારિણી, એટલે અનેક પ્રકારની જે આપત્તિઓ છે ને એ આપત્તિઓમાંથી એ મુક્ત થાય છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન
મહાપ્રભુ એ ભૂમિની અંદર વિરાજમાન હતા અને એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ દેવકૃષ્ણભાઈને કહ્યું અને તરત આજ્ઞા કરી કે દેવકૃષ્ણભાઈ, મારી એવી ઈચ્છા છે કે આ ભૂમિમાં એક સરસ તમે મંદિર બનાવો. દેવકૃષ્ણભાઈએ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરી. સ્વામી, સમય આવશે એટલે કરીશ. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુએ જ્યારે મદન મોહનજી મહારાજની સ્થાપના કરી 1882 વૈશાખ સુદ 13, ત્યાર પછી 50 વર્ષે 1938 ની અંદર દેવકૃષ્ણભાઈના કહેવાથી પહેલા તો દેવકૃષ્ણભાઈ ભગવત પ્રસાદજી મહારાજ શ્રીને મળ્યા. ભગવત પ્રસાદજી મહારાજ શ્રીએ કહ્યું કે હા, અમે આવીશું. પરંતુ ભગવત પ્રસાદજી મહારાજ પણ ભગવાનના ધામમાં ગયા અને ત્યારબાદ વિહારીલાલજી મહારાજ ગરડામાં હતા તો દેવકૃષ્ણભાઈ ત્યાં ગરડા ગયા. ત્યાં વિહારીલાલજી મહારાજને મળ્યા અને કહ્યું કે આપ અહીંયા ભગવાનના ચરણારવિંદની પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે પધારો. તમને કદાચ ખબર હશે, બોટાદની અંદર સદગુરુ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ચરણારવિંદ પધરાયેલા. ઘણી વખત કેટલીક બાબતો એવી હોય છે કે પરંપરાને અનુસારે જ એને સ્વીકારવાની હોય, એમાં કંઈ મોડિફિકેશન કરવાનું હોતું નથી. પણ આ પ્રસાદીના જે સ્થાનો છે એ પ્રસાદીના સ્થાનો જેવા છે તેવા જો આપણે એને ગૌરવાન્વિત કરવા હોય તો સ્વીકારીએ. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુ ના સંત નિષ્કુળાનંદ સ્વામી દેવકૃષ્ણભાઈને કહ્યું, 50 વર્ષ પછી વિહારીલાલજી મહારાજે ત્યાં ચરણારવિંદની સ્થાપના કરી. આજે પણ મહારાજે રાજી થઈ અને પૂંજા બાપુને જે 18 ચરણારવિંદ આપ્યા હતા એ 18 ચરણારવિંદ એ અક્ષર ઓરડીમાઈ છે, ઢાલ છે, લોટો છે, અંગરકુ છે, રજાઈ છે, ચોફાડ છે, ઘણી બધી ઝીણી ઝીણી ભગવાનની પ્રસાદીની વસ્તુઓ એ જગ્યાએ રહેલી છે. જ્યારે પણ ધોલેરા જાઓ ને ત્યારે ચોક્કસ આ બેઠકના દર્શન કરજો. ત્યાં 5 મિનિટ, 7 મિનિટ, 10 મિનિટ બેસી અને ધ્યાન કરશું ને તો ચોક્કસ આપણને શાંતિ મળશે, મહારાજોનું સ્મરણ થઈ આવશે, મનની શુદ્ધિ થશે. એવું આ પવિત્ર સ્થાન છે. અને જ્યારે મદન મોહનજી મહારાજને આ વર્ષે 200 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે, દ્વિશતાબ્દી વર્ષ જ્યારે ઉજવાઈ રહ્યું છે, ત્યારે એ નિમિત્તે પણ આપણે વિશેષતઃ એ સ્થાનને સેવીએ કે જેનાથી આપણા જીવમાં સુખ અને શાંતિ મળે. બીજી વિશેષ વાત એ કરીશ કે ગૌતમ સ્વામીના મનમાં જે વિચાર આવ્યો કે વડતાલમાં સમયો અને વ્યાખ્યાન માળામાં ધોલેરાના જુદા જુદા સ્થાનનો મહિમા કહેવો. આ દુનિયામાં છે ને માટીનું રિસર્ચ થાય, આ દુનિયામાં પાણીનું રિસર્ચ થાય, આ દુનિયામાં છે ને હવાનું રિસર્ચ થાય, એટલે કે ઓક્સિજનનું રિસર્ચ થાય. એમાં દુનિયામાં છે ને રિસર્ચ કરવા જેવા કોઈ સંતો હોય ને તો એ અમારા નૌતમ સ્વામી છે. આપણા મગજમાં જે વિચારો ના આવે ને એ વિચાર એમના મગજમાં આવે. જે ખરેખર વડતાલની પેરેલલ મદન મોહનજી મહારાજનું સ્થાન છે, એટલે કે ધોલેરા સ્થાન છે, એ ધોલેરા સ્થાનને પણ એટલું જ મહત્વ મળવું જોઈએ. અને એવા આશયથી જ્યારે સ્વામીએ આ ધોલેરાના જે ચરિત્રો મહારાજના છે એ વ્યાખ્યાન માળામાં લીધા ને, હું ખરેખર સ્વામીને બહુ બહુ ધન્યવાદ આપું છું. અને અમારા તો ખાસ મિત્ર છે, ક્યારેક ક્યારેક ઘણી બધી વાતો છે ને અમારે કહેવા જેવી ના હોય, અમે સાથે બેસીએ ને ત્યારે જ હોય, પણ એમનામાં ભગવાને જે તાકાત મૂકી છે, શક્તિ મૂકી છે ને, એ એવી મૂકે ઇન્સ્ટન્ટ, યાદ ના કરવું પડે, એ તૈયાર જ હોય. કોઈ આપણને એવું કહે કે આ પુસ્તકમાં શું છે, આપણે કહીએ કે હું વાંચીને કહું ને તો એ ના ચાલે, એમની પાસે તૈયાર જ હોય. એટલે એક સમર્થ સાધુ છે અને આ સત્સંગને એક સાથે રાખવા માટે પૂજ્ય નૌતમ સ્વામી ને કદાચ કોઈ શત્રુ માને, પણ નૌતમ સ્વામીની દ્રષ્ટિએ એમનો કોઈ શત્રુ છે નહીં, એ અજાત શત્રુ છે. શત્રુ આવે ને તો એનું કામ કરે, કારણ
કે એમના જીવમાં એવું છે કે આ સત્સંગમાં બધા જ સુખિયા થાય. અને આજે ખરેખર હું એ પણ કહીશ કે અત્યારે આપણને જે વડતાલ ટેમ્પલ બોર્ડ મળ્યું છે, આ સમયમાં ભાગવતની કથા થઈને શાસ્ત્રી બહુ આનંદ થયો. મહારાજના ચરિત્રો તો ગવાય જ, પણ જે રામ હતા એ જ કૃષ્ણ થયા, ને જે કૃષ્ણ હતા એ સ્વામિનારાયણ થયા. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરિત્ર ગવાય ને એમાં 9 રસ આવે, અને એ રસથી યુક્ત જ્યારે આવી સુંદર કથા થાય ને ત્યારે જીવને છે ને શાંતિ પમાડે છે. કારણ કે સત્સંગી જીવનના પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણના વ્રતગત અભિપ્રાયને શતાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, યસ સાક્ષાત ધર્મનંદન. જે ધર્મનંદન છે ને એ જ શ્રી કૃષ્ણ છે, એને હું નમસ્કાર કરું છું. તો આવી વિવિધ ગ્રંથોની કથાઓ આપણે ત્યાં થાય એ બહુ જ પ્રશંસનીય છે. અને પૂજ્ય મહારાજ શ્રી જ્યારથી ગાદીએ બેઠા છે ત્યારથી એવું લાગે કે આપણા સંપ્રદાયની અંદર અત્યારે સુવર્ણ કાળ ચાલે છે, પણ કેટલીક બાબતો આ યુગના પ્રભાવને કારણે છે ને જાણે ડિરેક્શન બદલાતું હોય ને એવું દેખાય. એટલે સંપ્રદાયના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો, મૂળભૂત શાસ્ત્રો, આજકાલ બધું ભેળસેળ બહુ થઈ ગયું છે. દુનિયામાં છે ને જાઓ ને તમે મરચું લેવા જાઓ ને તો મરચામાં લાકડાનો ભૂકો ભેળવેલો હોય, જીરું લેવા જાઓ તો જીરુંની અંદર કંઈક બીજું ભેળવેલું હોય, ઘી લેવા જાઓ તો એની અંદર બીજું ભેળવેલું હોય. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુએ જે આપણને શાસ્ત્રો આપ્યા છે, વચનામૃત હોય, સત્સંગી જીવન હોય યા શિક્ષાપત્રી હોય, આ ગ્રંથોને આધારે જ્યારે આપણે ચાલીએ ત્યારે દુનિયામાં કોઈની તાકાત નથી કે આંગળી ચીંધે. પણ જ્યારે મિશ્રણ કરેલા પુસ્તકોને પ્રમાણભૂત ગણીએ ત્યારે તકલીફો ઊભી થતી હોય છે. અને ત્યારે લોકો આપણને પ્રશ્ન કરે છે, તો આપણી પાસે જે ઓરિજિનલ ધન છે એ પ્રસાદીની વસ્તુઓ હોય, કે આપણી પાસે જે શાસ્ત્રો હોય, કે આપણી પાસે દેવ સાચા, આપણી પાસે શાસ્ત્ર સાચા, આપણી પાસે આચાર્ય મહારાજ સાચા, આપણી પાસે સંતો સાચા, આપણી પાસે ભક્તિની પરંપરા સાચી, આપણી પાસે જ્ઞાન સાચું, આપણી પાસે હરિભક્તોની પરંપરા સાચી, પછી ભેળસેળ કરવાની ક્યાં જરૂરત છે? આપણે આજે ભગવાનના ચરણોમાં હું પ્રાર્થના કરીશ કે પૂજ્ય નૌતમ સ્વામી આ ધોલેરાના મહિમાના માધ્યમથી જે સત્ય ઉજાગર કરવા માટે પ્રયત્નો કર્યા છે, સ્વામીને મહારાજ આવીને આવી શક્તિ પ્રદાન કરે. અને પુનઃ અહીંયા ઉપસ્થિત બધા હરિભક્તોના હૃદયની અંદર પણ એ મૂળભૂત પ્રસાદીની વસ્તુ, ક્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામીના સિંહાસને ના જતા હોય ને તો જજો. સવાર સાંજ જ્યારે બી 8 દિવસ રોકાય તો 8 દિવસ ત્યાં દર્શન કરજો. ત્યાં 500 સંતો રહેતા હતા. 496 વાર મહારાજે સંતોને ત્યાં જમાડ્યા છે. સંતોની પંક્તિઓ થયેલી છે. આવા પવિત્ર સ્થાનને સેવજો. મહારાજ આપણા સૌનું હિત કરે એટલું કહી અને ભગવાનના ચરણોમાં પુનઃ વંદન કરી મારા શબ્દને વિરામ આપું છું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.